کے حقوق کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑا مجرم ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. قرآن پاک کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم ایمان والے قرآن پاک پر ایمان لائیں. دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا سیکھیں. اس سے بہت زیادہ پہلو دہی بڑھتی جا رہی ہے. قرآن پاک کو صحیح پڑھنے کی ہماری کوشش ہوتی ہے اور اس کے لیے ہمارے پاس وقت نکل پاتا ہے. بہت بڑے محقق گزرے ہیں علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا مشہور جملہ ہے, انہوں نے ایک شعر میں یہ بات کہی ہے, اللفظ بالتجوید لازم من لم یجود القرآن فهو عاصم, کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے, اور جو آدمی قرآن پاک کو صحت مخارج کے ساتھ نہیں پڑھتا وہ اللہ کی نگاہ میں گنہگار ہے. تو یہ کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن پاک کا جو یہ دوسرا حق ہے ہمارے اوپر کہ قرآن پاک کو صحت مخارج کے ساتھ پڑھنا, انشاءاللہ ہم لوگ اس کے لیے وقت نکالیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. قرآن پاک کا ایک تیسرا بنیادی حق یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں جو ہم سے تقاضے رکھے ہیں, ہم سے جو مطالبات کیے ہیں, ہم ان تقاضوں کو, اللہ کے ان مطالبات کو, ان احکام کو پورا کریں. اور میرے بھائی, اگر اللہ کے مطالبات اور اللہ کے احکامات پر ہمارا عمل نہ ہوا تو لاکھ ہم قرآن کے حافظ بن جائیں, لاکھ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں, لیکن پھر بھی ہم اللہ کے یہاں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. قرآن مقدس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مکالمہ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان قیامت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ جج کی کرسی پہ بیٹھا ہوگا, اور اللہ کے نبی کے بارے میں ہم سارے لوگوں کو کیا یقین ہے, کیا امید ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کرے گا میدان محشر میں, کریں گے نا انشاءاللہ. ہم سب کو یقین ہے, لیکن قرآن پاک کے ایک بنیادی حکم کو میں سنا کر کے اپنی بات ختم کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دعویٰ ذکر کیا گیا قرآن پاک میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں جب کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان کا مجمع ہوگا, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعویٰ کریں گے اپنی امت کے خلاف. وہ امت جو نبی سے سفارش کی امید رکھتی ہے, وہ امت جو نبی کے قرآن پر ایمان کا دعویٰ کرتی ہے, وہ امت جو یہ کہتی ہے کہ ہمارے سینے میں قرآن ہے, ہمارے بچے قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں اور ہم قرآن پاک کے احکامات پر عمل کرتے ہیں, قرآن ہماری کتاب ہے, قرآن ہماری مذہبی کتاب ہے. اسی امت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کریں گے, وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, کہ اے میرے رب میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا. ایک طرف ہماری امید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے, اور دوسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دعویٰ ہمارے خلاف ہے کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا تھا. بتلائیے کہ اس آدمی سے آپ کو سفارش کی امید تھی, اگر وہی آدمی آپ کے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے تو اس وقت آدمی کی بے بسی کا اور آدمی کی محرومی کا کیا عالم ہوگا. قرآن پاک کو محجور اور مطلوب کیسے کر دیا امت نے, کیسے قرآن پاک کو امت نے چھوڑ دیا. میرے بزرگوں اس طرح چھوڑا کہ قرآن پاک کا جو پہلا حق تھا ایمان کامل وہ نہیں لایا, وہ لائی امت. تو قرآن پاک کا جو دوسرا حق تھا قرآن پاک کو صحیح پڑھنا وہ نہیں پڑھا, اگر وہ بھی حق ادا کیا تو قرآن پاک کا جو تیسرا حق تھا کہ قرآن پاک کے تقاضے کو اپنی زندگیوں میں داخل کرنا, امت نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اور اگر یہ بھی کر لیا تو قرآن پاک کا ایک اور حق تھا کہ اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا, یہ نہیں کیا. اگر کسی بھی طریقے سے میرے بزرگوں قرآن پاک کے حقوق کی ہم پہلو دہی کرتے ہیں, قرآن پاک سے ہم دور بھاگتے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے سے ہم نہیں بچ سکیں گے. اس لیے ختم قرآن کے اس ضروری موقع سے یہ پیغام آپ تک جائے کہ قرآن پاک کے جو حقوق ہیں انشاءاللہ ہم سے جہاں تک ہو سکے گا, جس طریقے سے ہم دنیا کے سارے کام کاج کے لیے, سارے دھندوں کے لیے, سارے کاموں کے لیے اپنا وقت فارغ کرتے ہیں, اللہ کے اس قرآن کا جو ہمارے اوپر حقوق ہیں انشاءاللہ ہم حقوق کو ادا کریں گے میرے بھائیوں. قرآن پاک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے غایت درجے کی, انتہا درجے کی, صرف ایک فرمان میں نبی پاک علیہ السلام کا سناتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے. ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما, ہماری دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں, ہم سب مومن ہیں, ہماری ترقی, ہمارا عروج, ہماری بلندی اور ہمارے اس دنیا کے اندر حاکم بننے کا راز اس میں نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا زیادہ سپر پاور اور کتنا زیادہ ٹیکنالوجی ہے. ہمارے پاس دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے اور دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے کا معیار اس پر بھی نہیں ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی وسائل کتنے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کو سنیے, آقا کا یہ فرمان ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو بلند کرتا ہے. قرآن پاک کی وجہ سے اللہ پاک قوموں کو بلند کرے گا. دنیا کی ساری چیزیں ہوں اور قرآن پاک اگر نہیں ہے تو بلندی کا کوئی بیس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں کوئی نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے. آج پوری دنیا میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, ہماری نجی زندگی پریشان ہے, اجتماعی زندگی پریشان ہے,
इस हदीस के तनाजुर में थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन किया जाए कि हमारी परेशानी की वाहिद वजह क्या है। अगर आदमी कुरान से पूछे, अगर आदमी हदीस से पूछे, तो मैं कुरान और हदीस के तजज़िये के मुताबिक आपसे ये बात कह सकता हूँ कि हमारी सारी परेशानी की वजह यह है कि हम कुरान पाक से दूर हो गए। हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह जब माल्टा की जेल में गए थे, और माल्टा की जेल के लंबे अरसे के बाद वहाँ से तशरीफ लाए, तो उन्होंने हिंदुस्तान जब उस वक्त अंग्रेज़ों की चंगुल में था और अंग्रेज़ों की गुलामी में था, हज़रत ने फरमाया था कि वो बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, अल्लाह पाक ने उनके दिल पर यह बात खोली कि उन्होंने फरमाया था कि आज इस मुल्क में मुसलमानों की जो सूरत हाल है उसकी बुनियादी वजह दो है। एक वजह तो ये है कि ये उम्मत कुरान से दूर है, और दूसरी वजह ये है कि ये उम्मत आपस में लड़ रही है, आपस में इख्तिलाफ कर रही है, आपस में खाना जंगी का शिकार। यही तो बुनियादी वजह है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि आज हम कुरान पाक से दूर हो गए। उसकी वजह ये है कि हम इनफरादी ज़िंदगी में परेशान है और इज्तिमाई ज़िंदगी में परेशान है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो आदमी कुरान से दूर भागेगा फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी ज़िंदगी को तंग कर देंगे और क़यामत में उसको अंधा बनाकर उठाएंगे। क्या हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी तंग हो? क्या हम चाहते हैं कि क़यामत में अंधा बनाकर उठे? तो ज़रूरत इस बात की है कि कुरान पाक से अपना गहरा ताल्लुक़ कायम किया जाए। जिस तरीके से इस मुबारक महीने में, कभी मुबारक महीना आता है तो ये कुरान का महीना है, कुरान से हर ईमान वाला अपनी मोहब्बत का इजहार करता है, उसको रातों दिन पढ़ता है, हाफिज़ सुनाता है और लोग मोहब्बत के साथ सुनते हैं। बहुत ही दर्दमंदी के साथ ये दरख्वास्त है कि पूरे साल में और साल के हर महीने में कुरान पाक से ये वाबस्तगी और वाबस्तगी और ये गहरा ताल्लुक़ हमारा बाकी हो। कुरान पाक हम रोज़ाना पढ़ें, हमारे घर में हमारा एक बच्चा कम से कम कुरान पाक का हाफिज़ हो। हज़रत ने जो हदीस सुनाई थी कि कुरान पाक का हाफिज़ 10 आदमियों को कल जहन्नम में जिसके जाने का फैसला हो गया होगा उसको जन्नत दिलाएगा। शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल अमल में लिखा है कि इस हदीस को सुनने के बाद तो हर साहिब ईमान की कोशिश होनी चाहिए कि अगर वो हाफिज़ नहीं बन सका तो उसके घर में उसकी औलाद को एक हाफिज़ हो, उसकी औलाद को कोई हाफिज़ नहीं बन सका तो कम से कम एक बच्चे को गाँव समाज से, यतीम बच्चों से उठाइए और उसको कुरान पाक को हाफिज़ बनाइए। इंशाअल्लाह इस फजीलत के आप भी मुस्तहिक़ होंगे कल मैदान क़यामत में। अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी भी वजह से मैं अपनी बदआमली का शिकार हो गया तो वो बच्चा हमारी उंगली पकड़ कर अपने जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने वाला बने। कुरान पाक के ताल्लुक से अज़मत, रिफ़ात, बुलंदी की ये बात है। आप कुरान और हदीस के तनाजुर में सुन रहे हैं। एक जुमला मैं सिर्फ गैर का सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन पहले हम नेट पे पढ़ रहे थे गैर मुस्लिम थिंकर्स और गैर मुस्लिम स्कॉलर्स जिन्होंने कुरान पाक के बारे में इंतहा दर्जे की बात कही। आज लोगों को, खासतौर से हमारी न्यू जनरेशन को, नई नस्ल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर, वईदों पर, कुरान के वादों पर, वईदों पर यकीन इसलिए नहीं आता कि ये क़दामत पसंदी की बात है, ये पुराने ज़माने की बात है। कुरान पर अमल करने का मतलब हम पीछे हो जाएंगे, हम मतलब खुशहाली के साथ दुनिया में तरक्की नहीं कर सकते। सिर्फ एक जुमला बताता हूँ। नेपोलियन बोनापार्ट ये यूरोप का बहुत बड़ा फातेह था और इसने यूरोप के बहुत सारे इलाकों को फतह किया। आप इसको अच्छी तरीके से जानते होंगे मुझसे ज़्यादा। इन्होंने कुरान, एक आदमी जो जंगी कायद हो और जो इलाकों को फतह करता, जो फातेह ज़माना हो, वो इलाकों को क्यों फतह करता है? जाहिर सी बात, वो इलाकों को इसलिए फतह करते हैं कि अगर यहाँ हमारी हुकूमत होगी तो इस हमारी हुकूमत में खुशहाली होगी, ठीक है, यही उसके सामने होता है। उन्होंने, नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप के बड़े इलाके को फतह करने के बाद जो बात कही है वो ये है, कुरान टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैन प्रोस्पेरिटी। ये अहल का मजमा है, आप नेट पे सर्च करें, पढ़ें तो ये मिल जाएगा आपको जुमला कि कुरान पाक इस वक्त दुनिया की वो वाहिद किताब है जो दुनिया इंसानियत को खुशहाली दे सकती है। उसके अलावा कोई किताब नहीं, कोई तहजीब नहीं, कोई तमद्दुन नहीं, कोई मुआशरा और कोई सोसाइटी में ज़िंदगी गुजारने के कोई उसूल नहीं। सिर्फ कुरान है जो हमें खुशहाली दे सकती है। ये अल्लाह के नबी की बात नहीं हो, ये कुरान की भी बात नहीं है। कुरान और हदीस की ही बात को इस काफिर शख्स ने और दुनिया के एक बड़े फातेह ने कहा है, काश हमें अगर कुरान पाक पर यकीन नहीं है और हदीस रसूल पर यकीन नहीं तो इसी के बात पर यकीन हो जाए। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें और आपको और दुनिया के सारे मुसलमानों को कुरान पाक की ये हकीकत, ये अज़मत, ये रिफ़त, ये बुलंदी समझा दे और अल्लाह पाक हमें दुनिया के सारे काम काज को करते हुए कुरान पाक की तिलावत, कुरान पाक पर अमल और इसके पैगामात को हम जहाँ तक दूसरों तक पहुँचा सकते हो पहुँचाने के लिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। यदि हम लोगों ने मुकम्मल कुरान पाक पढ़ा है, सुना है, इसमें यकीनन कमियाँ कोताहियाँ हुई हैं, पढ़ाने वाला खुद इस बात का इतराफ़ करता है, लेकिन अल्लाह ताला तो हमारे दिलों के जज्बात को देखता है। इस मौके से कुरान पाक के ख़त्म के मौके से दुआएं बहुत कबूल होती हैं। हम सारे लोग अल्लाह तबारक व तआला के मोहताज हैं। अल्लाहु गनी व अंतुमुल फुक़रा, अल्लाह ने कहा है कि तुम सारे लोग मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज़ है। तो हम सारे लोग मोहताज हैं अपनी बीमारियों के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और हमारे घर में जो भी हालात हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, हमारे मरहूमीन के लिए, आलम इस्लाम के लिए, सब के लिए हम सब दुआएँ करें और सबके लिए कुरान पाक के सुनने के बाद जो दुआ कबूल होती है सबके लिए दुआ करें और अपने मरहूम जो रिश्तेदारों के लिए भी दुआ करें। आलम इस्लाम की जो सूरत हाल है आप जान रहे हैं, आलम इस्लाम की और उम्मत मुस्लिमा के लिए भी दुआ करें। दुरूद शरीफ पढ़ना।